Okay. And last lecture, the definition of plane polarized light, definition of unpolarized light, then definition of plane of polarization, definition of plane of vibration, and Mollius law. Okay, these articles were completed. Anyone, what is statement of Mollius law? What is Mollius law? I2 is equal to hello. I1 cos square. Okay, I2 is equal to I1 into cos square theta. I2 is directly proportional to I2 means intensity of plane polarized light transmitted through the analyzer is equal to I1 into cos square theta, or I2 is directly proportional to cos square theta. Okay, this is the Mollius law. This is the statement of Mollius law. Means Mollius law states that intensity of anyone. What is statement? Anyone, please read it. Hello. The intensity of polarized light transmitted through the analyzer is proportional to cosine square of the angle between the plane of transmission of the analyzer and the plane of transmission of the polarizer. Okay, this This means is known as Mollius law. okay, this means I2 is equal to I1 into cos square theta. I2 is proportional to cos square theta. Okay, then write next article. Optical activity. Write it, optical activity. Optical activity. Optical activity. Definition of optical activity is see here. This is the light is there. Source of light is there. S be the source of light. Here, by using this spherical wavefront is converted into the plane wavefront. This is the polarizer. The polarizer साहाय्याने आपण काय करतो, unpolarized light is converted into the plane polarized light. The plane polarized light आहे, and this plane polarized light passing through the optically active substance. Optical active substance मधून ते पास होते. This plane polarized light, this is PPL. आपण कशामधून पास करतोय? It passing through the optically active substance. The optically active substance, then its a plane of vibration is rotated. Optically active substance. See this plane of vibration. See here gradually these black color lines. Plane of vibration is gradually rotated. This phenomenon of rotation of plane of vibration by certain crystals is called as optical activity. ह्या प्रॉपर्टीला आपण काय म्हणतो? ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. किंवा अनदर एक्झाम्पल इथं दिलेलं आहे बघा. हे एक्झाम्पल बघा. हे काय आहे? अनपोलराइज लाईट आहे. हा काय आहे? पोलरायझर. ह्या पोलरायझरच्या साहाय्याने आपण काय करतोय? हॅलो हॅलो anyone, polarizer. From this polarizer, unpolarized light is converted into the plane polarized light. Okay, this plane polarized light pass through this optically active substance. इथे काय आहे? या ट्यूब मध्ये ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह सबस्टन्स आहे, आणि त्या ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह सबस्टन्सची प्रॉपर्टी काय आहे? प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन इज रोटेटेड. सी हियर दिस ब्लॅक रेड कलर लाइन. दिस प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन इज रोटेटेड inside this optical active substance. Gradually they are rotated. This property of rotating the plane of vibration is called as optical activity. त्यालाच आपण त्या प्रॉपर्टीला काय म्हणतो आपण? ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. What is definition of optical activity? The phenomenon or the property of hello, the phenomenon or the property of rotating the Plane polarized light. Okay, the phenomenon or the property of rotating the plane of vibration. कुणाचं plane of vibration? Of plane polarized light by certain crystals or by certain substances is known as optical activity. त्यालाच आपण काय म्हणतोय? Optical activity. Once again, anyone please read it. The property of rotating the plane of vibration of a plane of polarized light by a certain crystal or substance is known as optical activity. Okay, the property of rotating the plane of vibration of plane polarized light by certain crystals or by certain substances is known as optical activity. ह्या substance ला काय म्हणतो आपण? Optically active substance. ह्या substance ला काय नाव दिलेलं आहे? Optically active substance. आणि ह्या प्रॉपर्टीला काय म्हणतोय? ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. राईट? डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी फर्स्ट. The property of rotating
the property of rotating the plane of vibration, the property of rotating the plane of vibration of plane polarized light, the property of rotating the plane of vibration of plane polarized light by certain crystals or substances, the property of rotating the plane of vibration of plane polarized light by certain crystals or substances is known as त्यालाच काय म्हणतो आपण is known as Optical activity. optical activity. The substance is known as, but these substances are known as the substances ला काय म्हणतो आपण optically active substances. These substances are called as, or these substances are known as optically active substances. These substances are called as optically active substances. There are two types of optical active substances. पहिला कुठला आहे? First one is, hello. Dextrorotatory. And second one is Levorotatory. what is dextrorotatory? बारावीला झाले आपल्याला. Rotated in right. Okay, the substance that rotates the plane of vibration to the right. Write it. The substance that rotates the plane of vibration to the right is called as dextrorotatory. The substance that rotates the plane of vibration to the right is called as काय म्हणायचं त्याला? is called as which substance? Dextrorotatory. Second, levorotatory. The substance हॅलो वाट बघायची नाही कोण सांगेल का नाही आपल्याला सांगायचं पटकन. The substance that rotate सकाळी Plane polarized light to the left. The substance that rotate the plane of polarization to the left is called as levorotatory. The substance that rotate the plane of vibration levorotatory. The substance that rotate the plane of vibration to the Left. Okay, to the left is called as levorotatory. Is called as levorotatory. Written dextrorotatory and levorotatory. झालं का लिहून? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then write it. Okay, then specific rotation. Right, next one is the specific rotation. Next article is write it specific rotation. Right, title specific rotation. Now 1 minute, please listen everyone. A long glass tube is there. A glass tube आहे. It is filled with the sugar solution. Sugar हे solution हे optically active substance आहे. या glass tube ची length आहे L. Sugar solution जे आपण fill up केलं आहे त्याचं concentration आहे C ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब. काय केलंय बघा ग्लास ट्यूब घेतलेले आहे त्याची लेंथ किती आहे ग्लास ट्यूबची? हॅलो, लेंथ ऑफ दिस ग्लास ट्यूब इज L. ह्या कशाने फिलअप केलेली आहे? Sugar solution. शुगर सोल्युशन. ओके, शुगर सोल्युशन. शुगर हे कसलं सोल्युशन आहे? शुगर सोल्युशन हे ऑप्टिकली Optically active. चा अर्थ काय होत आहे?
Plane polarized Plane light. polarized rotate. Okay, the plane of vibration of this plane polarized light is rotated. ठीक आहे. आणि त्या कॉन्सन्ट्रेशन शुगर सोल्युशनचं किती घेतलंय आपण? C gram per cl. C gram per centimeter cube. Now we'll pass this plane polarized light through this glass tube. Then this plane polarized light is passed through this sugar solution. So this is PPL, plane polarized light. Vibrations along parallel to the plane of the paper एवढं दाखवतोय आपण त्याला प्लेन अनपोलराइज लाईट नाही. कुठली लाईट आहे? प्लेन polarized light. This plane polarized light pass through the sugar solution. Then plane of vibration is rotated inside this, and this is light emerging out. Its vibrations in this direction. या डायरेक्शन आहे. आणि हे इन्सिडेंट लाईट होती अशी. म्हणजे किती अँगलनं रोटेट झाली? थीटा अँगलनं रोटेट झालं. प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन इज रोटेटेड थ्रू अन अँगल थीटा. Okay, inside this sugar solution. Then specific rotation of this sugar solution is equal to, कसं काढायचं specific rotation? S is equal to theta upon L into C. Okay, theta upon L into C. L काय घेतलंय आपण? What is L? Length of लेंथ आहे. C काय आहे? concentration of शुगर concentration. सोल्युशन. आणि किती अँगलनं रोटेट झालंय प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन? Theta. थीटा अँगल. आणि एस म्हणजे काय? स्पेसिफिक रोटेशन. कोणाचं स्पेसिफिक रोटेशन आहे? शुगर सोल्युशनचं स्पेसिफिक रोटेशन. स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ शुगर सोल्युशन इज इक्वल टू स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ शुगर सोल्युशन इज इक्वल टू काय लिहिलं आपण? एस इज इक्वल टू थीटा अपॉन एल इंटू सी. इफ एल इज इक्वल टू 1 डेसिमीटर. एल किती घेतोय आपण? 1 डेसिमीटर. 1 डेसिमीटर म्हणजे किती असते हो? हाऊ मेनी सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर. 1 डेसिमीटर म्हणजे 10 सेंटीमीटर. आपण लेंथ 1 डेसिमीटर घेतला. सी घेतलं कॉन्सन्ट्रेशन 1 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब. व्हॅल्यू पुटअप करा ह्यामध्ये. एल इज इक्वल टू 1 डेसिमीटर. सी म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन इज इक्वल टू 1 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब. देन एस इज इक्वल टू थीटा. एस इज इक्वल टू थीटा. ह्याच्यावरून आपल्याला डेफिनेशन सांगायचे स्पेसिफिक रोटेशन. एवढ्यावरून रोटेशन प्रोड्युस्ड बाय किती लेंथ कॉलम आहे? कॉलमची लेंथ किती आहे ह्या? रोटेशन प्रोड्युस्ड बाय एल इज इक्वल टू 1 decimeter. रोटेशन प्रोड्युस्ड बाय 1 डेसिमीटर लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम. रोटेशन प्रोड्युस्ड बाय 1 डेसिमीटर लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम containing 1 gram of active substance. Okay, containing 1 gram of optical active substance. This is called as specific rotation. Okay, it is defined as it is defined as the rotation produced by a decimeter. Decimeter म्हणजे 10 सेंटीमीटर. डेसिमीटर लॉंग कॉलम म्हणजे लेंथ किती घेतली आपण? 1 डेसिमीटर. 1 डेसिमीटर म्हणजे 10 सेंटीमीटर. रोटेशन प्रोड्युस्ड बाय डेसिमीटर लॉंग कॉलम ऑफ द लिक्विड कंटेनिंग त्याच्यामध्ये काय आहे? कंटेनिंग लिक्विड मध्ये 1 ग्रॅम ऑफ ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी 1 ग्रॅम ऑफ द ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह सबस्टन्स. किती मध्ये? 1 ग्रॅम ऑफ ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह सबस्टन्स इन 1 cc. 1 cc म्हणजे 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्युशन. दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रोटेशन. अजून एकदा बघा. हा एस म्हणजे स्पेसिफिक रोटेशन आहे. एस इज इक्वल टू थीटा अपॉन एल इंटू सी. एल किती घेतलाय आपण? ह्याची लेंथ किती घेतलाय ग्लास ट्यूबची? 1 डेसिमीटर. आणि 10 कॉन्सन्ट्रेशन किती? centimeter. ओके. आणि कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे ह्याच्यामध्ये? सी इज इक्वल टू 1 1 gram per cc. त्यामुळे एस किती असतं? एस इज इक्वल टू काय असतंय? एस इज इक्वल टू स्पेसिफिक Theta. रोटेशन इक्वल टू थीटा. म्हणजे आपल्याला त्याच्यावरून डेफिनेशन करायचे. इट इज डिफाईन ॲज रोटेशन प्रोड्युस्ड बाय अ डेसिमीटर. डेसिमीटर म्हणजे 1 डेसिमीटर म्हणजे 10 सेंटीमीटर. डेसिमीटर लॉंग कॉलम containing 1 gram of the optically active substance in 1 cc of the solution. This is defined as a specific rotation. The definition write it. It is defined as the rotation produced by
rotation produced by the decimeter in bracket 10 centimeter long column of the liquid, a decimeter in bracket 10 centimeter long column of the liquid containing 1 gram of the optically active substance containing 1 gram of the optically active substance containing 1 gram of the optically active substance in 1 cc म्हणजे 1 centimeter cube 1 cc of the solution containing 1 gram of the optically active substance in 1 cc of the solution. Write first formula. S is equal to theta upon L into C. First write it. S is equal to theta upon L into C, where S काय आहे? S is equal to specific rotation in degree, theta angle of rotation. हे न्यूमरिकल साठी लागणार आहे, ल्या पुन्हा सापडणार नाही. Angle of rotation in degree, length in डेसिमीटर म्हणतोय इथं. कशामध्ये लेंथ घेतोय आपण इथं? डेसिमीटर. एस इज इक्वल टू थीटा अपॉन एल इंटू सी असेल तर डेसिमीटर मध्ये लेंथ आहे. आणि सी कशामध्ये आहे? कॉन्सन्ट्रेशन ग्रॅम पर सीसी. ओके, लेंथ इन डेसिमीटर. सगळ्यात महत्वाचं आहे डेसिमीटर इथं पहिल्या फॉर्म्युलामध्ये. काय काय लिहिलं? लेंथ कशामध्ये लिहिली? हॅलो, लेंथ इन डेसिमीटर मध्ये दिलेली आहे. अँगल डिग्री मध्ये आहे, स्पेसिफिक रोटेशन डिग्री मध्ये आहे आणि कॉन्सन्ट्रेशन ग्रॅम पर सीसी मध्ये आहे. आता हे सेकंड फॉर्म्युल्यामध्ये काय करतो आपण? डेसिमीटरचं सेंटीमीटर मध्ये करायचं असेल तर याला अपॉन 10 करावं लागतं. डेसिमीटरचं सेंटीमीटर मध्ये करायचं असेल तर काय करावं लागतं? याला अपॉन हॅलो याला अपॉन 10. याला अपॉन 10. हे 10 आपण न्यूमरेटरला घेतलं म्हणजे फॉर्म्युला काय झाला हो? सेकंड फॉर्म्युला S is equal to ओके 10 थीटा अपॉन एल इंटू सी. ह्याच्यामध्ये फक्त लेंथ जी आहे हे सेंटीमीटर आहे. हाच फॉर्म्युला आपण न्यूमरिकल सोडवण्यासाठी वापरतो. नाहीतर ह्या फॉर्म्युला वापरायचा असेल तर सेंटीमीटर ते डेसिमीटर मध्ये करावं लागेल तुम्हाला. म्हणून हा डायरेक्ट वापरला तर डायरेक्ट आपण सेंटीमीटर मध्ये पुटअप करू शकतो. इथं लेंथ इन सेंटीमीटर. लेंथ कशामध्ये आहे? सेकंड फॉर्म्युलामध्ये सेंटीमीटर मध्ये. अँगल थीटा कशामध्ये आहे? अँगल थीटा डिग्री. स्पेसिफिक रोटेशन कशामध्ये आहे? डिग्री मध्ये. आणि कॉन्सन्ट्रेशन कशामध्ये आहे? ग्रॅम पर सीसी. ग्रॅम पर सीसी. आणि हे लेंथ कशामध्ये आहे हो? सेंटीमीटर मध्ये. फॉर्म्युला कुठला आला? एस इज इक्वल टू हॅलो 10 theta by LC upon LC. ओके 10 थीटा अपॉन एल इंटू सी. 10 कशासाठी केलं तर आपण ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये एल डेसिमीटर मध्ये होतं, तर डेसिमीटरचं आपल्याला सेंटीमीटर मध्ये करायचं होतं म्हणून आपण डिवायडिंग बाय 10 केलं आणि हे डिवायडिंग बाय 10 केलेलं ते न्यूमरेटरला गेलं. म्हणजे एस इज इक्वल टू 10 थीटा अपॉन एल इंटू सी. म्हणजे इथं ह्या फॉर्म्युला जर वापरायचा असेल तर लेंथ जर आपल्याला 20 सेंटीमीटर दिली तर आपण डायरेक्ट हा फॉर्म्युला यूज करू शकतो न्यूमरिकल सॉल्व करण्यासाठी. ओके, बिकॉज लेंथ इज गिवन इन ए सेंटीमीटर. That's why we are using this formula. S is equal to 10 theta upon L into 10 theta upon L into C. लिहिलं का सेकंड फॉर्म्युला? Yes, sir. Okay. Second formula is written. Then write it next. Lorentz half-shade polarimeter. Next article is a Lorentz half-shade polarimeter. Lorentz half-shade polarimeter.
लॉरेन्स हाफ शेड पोलॅरिमीटर. नवीन स्लाइड ऍड करू आपण, त्याच्यावरच घेऊ, बाकीचं बघायलाच नको काय. सर्वांनी लक्ष द्यायचं आहे, महत्वाचं आर्टिकल आहे. लॉरेन्स टायटल लिहिलं. हॅलो, टायटल इज रिटन. व्हॉट इज टायटल? Yes, sir. लॉरेन्स हाफ शेड polarimeter. Okay, first we'll see construction of this. Okay, yes, be the source of monochromatic light. Yes, आपण सोर्स घेतला कुठल्या लाईटचा? मोनोक्रोमॅटिक लाईट. सायमल्टेनियसली कन्स्ट्रक्शन पण समजून घ्यायचं आहे. लेफ्ट काढून राईट कडे चाललोय मी. येस, बी द सोर्स ऑफ कसला लाईटचा? हा, सोर्स ऑफ मोनोक्रोमॅटिक लाईट. देन एक लेन्स टाकतो. या लेन्सच्या साहाय्याने मी काय करतोय? स्पेरिकल वेव्हफ्रंट इज कन्वर्टेड इंटू द प्लेन वेव्हफ्रंट. हेल्प ऑफ दिस लेन्स, spherical wavefront is converted into the plane wavefront. हे लेन्स आहे. By using this lens, spherical wavefront is converted into the plane wavefront. This monochromatic light, it's a spherical wavefront is converted into the plane wavefront. हे अनपोलराइज लाईट झाली. अनपोलराइज लाईट म्हणजे व्हायब्रेशन्स पॅरलल पण असणार आहेत आणि हॅलो परपेंडिक्युलर पण असणार आहेत. हे अनपोलराइज लाईट झाली. याला अनपोलराइज लाईट म्हणतो. Unpolarized light okay, unpolarized light. त्याचं आपल्याला कशामध्ये कन्वर्जन करायचं आहे? हा, ह्याच्या साहाय्याने ह्या इन्स्ट्रुमेंटच्या ओके, ह्या इन्स्ट्रुमेंटच्या साहाय्याने आपण थीटा मोजतो. काय मोजतो ह्या इन्स्ट्रुमेंटच्या साहाय्याने? थीटा. थीटा म्हणजे अँगल ऑफ रोटेशन. आपला फॉर्म्युला काय आहे? एस इज इक्वल टू हा टेन थीटा अपॉन एल इंटू सी. त्याच्यामध्ये जे आपण थीटा पुटअप करणार आहे तो थीटा आपण ह्या लॉरेन्स हाफ शेड पोलॅरिमीटरच्या साहाय्याने मोजतो. ह्या इन्स्ट्रुमेंटच्या साहाय्याने आपण अँगल ऑफ रोटेशन थीटा मोजतो. ठीक आहे, स्पेसिफिक रोटेशन काढण्यासाठी. ओके, दिस इज अनपोलराइज लाईट. दिस अनपोलराइज लाईट पास थ्रू दिस निकोल प्रिझम. निकोल प्रिझम म्हणजे हा पोलरायझर आहे. दिस इज द निकोल प्रिझम. दिस अनपोलराइज लाईट इज कॉल्ड ॲज N1. N1 म्हणजे निकोल प्रिझम, तो आहे पोलरायझर. पोलरायझरच्या साहाय्याने काय होणार आहे? हॅलो हॅलो, प्लेन पोलराइज्ड लाईट मध्ये कन्वर्जन होणार आहे. ओके, दिस अनपोलराइज लाईट इज कन्वर्टेड इंटू दी प्लेन पोलराइज लाईट. त्याचं कन्वर्जन प्लेन पोलराइज लाईट मध्ये झालं. PPL आली म्हणजे प्लेन पोलराइज लाईट आली. इथे मी लिहितो PPL. PPL म्हणजे प्लेन पोलराइज लाईट. दिस प्लेन पोलराइज लाईट नंतर आपण हाफ शेड प्लेट मधून पास करतोय. इट इज पास थ्रू दिस हाफ शेड प्लेट. हाफ शेड प्लेट म्हणजे इथे एक हाफ शेड प्लेट आहे. हाफ शेड प्लेट, हाफ H, हा H म्हणजे हाफ, S म्हणजे शेड, P म्हणजे प्लेट. हाफ शेड प्लेट. अजून काय काय बघा हे तुपासून. चला, हा काय होता? हॅलो, सोर्स. बाय लेन्सचा यूज कशासाठी केला आपण? थीटा मोजण्यासाठी. स्पेरिकल वेव्हफ्रंट इज कन्वर्टेड इंटू दी प्लेन वेव्हफ्रंट. नंतर ही कुठली लाईट आली?
ओके, दिस इज अनपोलराइज्ड लाईट. Unpolarized. ते आपण कशामधून पास केली? Polarizer. पोलरायझर. निकोल प्रिझम म्हणजे पोलरायझर. त्यामुळे आपल्याला कुठली लाईट मिळाली? Polarizer. पोलराइज लाईट. आता हे पोलराइज लाईट आपण कशामध्ये पास करतोय? प्लेन पोलराइज लाईट वी आर पासिंग थ्रू हाफ शेड प्लेट. हाफ शेड प्लेट म्हणजे काय आहे? वन हाफ of this half shade plate is made up from glass and other half is made up from this quartz crystal. हाफ शेड प्लेट आहे. त्याचा एक हाफ जो आहे तो ग्लास पासून बनलेला आहे आणि दुसरा हाफ जे आहे तो त्या क्वार्ट्ज मटेरियल पासून बनलेला आहे. दिस इज मेड अप फ्रॉम ग्लास आणि हा जो आहे इट इज मेड अप फ्रॉम क्वार्ट्ज क्रिस्टल. म्हणजे असं जर डिस्क घेतली आपण, हे डिस्क घेतली, या डिस्कचा एक हाफ जो आहे तो ग्लास पासून बनलेला आहे आणि दुसरा जो हाफ आहे तो क्वार्ट्ज पासून बनलेला आहे. दिस इज मेड अप फ्रॉम क्वार्ट्ज क्रिस्टल. हे जो आहे माझा आहे तो ग्लास पासून बनलेला आहे. ग्लास आणि क्वार्ट्ज मध्ये काय डिफरन्स आहे? हो, ग्लास हा ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह सबस्टन्स नाहीये आणि हे क्वार्ट्ज कसला सबस्टन्स आहे? क्वार्ट्ज कसला सबस्टन्स आहे? हॅलो, क्वार्ट्ज आहे ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह आणि ग्लास इज नॉट ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह सबस्टन्स. दिस इज द हाफ शेड प्लेट. म्हणजे दिस प्लेन पोलराइज लाईट पास थ्रू दिस हाफ शेड प्लेट. नंतर हाफ शेड प्लेटच्या नंतर इट इज पास थ्रू दिस ग्लास ट्यूब. या ग्लास ट्यूब मधून पास करतोय आपण त्याला. हे ग्लास ट्यूब इज फिल्ड विथ द शुगर सोल्युशन. कशाने भरलेला आहे? ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह सबस्टन्स किंवा शुगर सोल्युशन. दिस इज द ग्लास ट्यूब जी. सी विथ द एल विथ द लेंथ ऑफ दिस ग्लास ट्यूब. आणि ह्याचं कॉन्सन्ट्रेशन काय असेल ते सी असेल. दिस इज द ग्लास ट्यूब. काय काय केलं बघा अजून एकदा. चला येस विथ द सोर्स. नंतर काय आहे? हॅलो, सोर्स नंतर काय आहे? लेन्स लेन्स नंतर काय आहे? प्रिझम निकोल प्रिझम. अनपोलराइज्ड लाईट निकोल प्रिझमचा यूज कशासाठी केलाय आपण? अनपोलराइज लाईट इज कन्वर्टेड इनटू दी प्लेन पोलराइज्ड लाईट प्लेन पोलराइज. ओके, दिस प्लेन पोलराइज लाईट कशामधून पास करतोय आपण? हाफ शेड. हाफ शेड म्हणजे काय असतं? व्हॉट इज हाफ शेड? हाफ शेड मीन्स वन हाफ इज मेड अप फ्रॉम ग्लास आणि अदर हाफ इज मेड अप फ्रॉम क्वार्ट्ज क्रिस्टल. दिस इज कॉल्ड एज हाफ शेड प्लेट. ओके, हे हाफ शेड आहे. नंतर हाफ शेड नंतर कशामधून पास करतोय लाईट आपण? ग्लास ट्यूब. दिस ग्लास ट्यूब इज फिल्ड विथ द सोल्युशन. ओके, टेस्टिंग सोल्युशन म्हणा त्याला आपण. ग्लास ट्यूब इज फिल्ड विथ द टेस्टिंग सोल्युशन. देन आफ्टर ग्लास ट्यूब दिस अनदर निकोल प्रिझम इज देअर. दिस निकोल प्रिझम इज कॉल्ड एज अनालायझर. त्यालाच आपण अनालायझर असं म्हणतो. अनदर निकोल प्रिझम इज देअर. इट इज कॉल्ड एज अनालायझर. इट इज अनालायझर N2. N2 आहे अनालायझर. Okay, after this analyzer, here scale is there. आपण अनालायझर किती डिग्रीत अनालायझर हा रोटेट करू शकतो आपण. ते किती डिग्रीतनं रोटेट केला तिथं दाखवलं एक फिगर बघा. इथं आहे बघा हा स्केल. द सेम स्ट्रक्चर आहे. तर पोलरायझर फक्त इथं आपण एक हाफ सेट टाकायला पाहिजे होती या फिगर मध्ये. इथे एक हाफ सेट टाकायला पाहिजे होती इथं. नंतर ही ट्यूब आहे. या ट्यूब मध्ये आपण सोल्युशन भरतोय. त्याच्यानंतर इथे एक अनालायझर असतोय. अनालायझर नाहीये इथं. अनालायझर नंतर हे काय आहे? स्केल आहे. या स्केलच्या सहाय्याने आपण काय मोजू शकतो? किती डिग्रीतनं हा अनालायझर रोटेट केला. वी आर मेजरिंग विथ द हेल्प ऑफ दिस स्केल. स्केल काढतोय मी. स्केल with the help of scale we are measuring the angle of rotation. म्हणजे किती डिग्रीतनं आपण अनालायझर रोटेट करतो तो अँगल आपण ह्या स्केलच्या सहाय्याने मोजतो. तिथं स्केल. It's the scale. After scale, telescope is there.
and we are observing this field of view with the help of this telescope. तो ऑब्झर्वर आहे. हे त्याचं कन्स्ट्रक्शन झालं. कशाचं कन्स्ट्रक्शन? लॉरेन्स हाफ सेड पोलॅरिमीटरचं. इथून पासून लिहायला चालला करायचं. एस म्हणजे काय, एल म्हणजे काय, N1 म्हणजे काय, एच सी म्हणजे हाफ सेड प्लेट इज देअर, देन ग्लास ट्यूब इज देअर. नंतर काय आहे? N2 म्हणजे काय? हॅलो, इज N2 अनालायझर. आपण हा अनालायझर रोटेट करू शकतो आणि तो किती डिग्रीनं रोटेट केला कशाच्या साहाय्याने मोजतोय आपण? स्केलच्या साहाय्याने मोजतोय. इकडे समोर काय आहे? टेलिस्कोप आहे आणि पुढे काय आहे? आय आहे. ओके, देन दिस इज द कन्स्ट्रक्शन. तेच फिगर इथं आहे, सेम फिगर बघा. येस विथ हॅलो, येस विथ सोर्स ऑफ लाईट. Source of light. Monochromatic light. Okay, L be the lens. By using this polarizer, unpolarized light is converted into the plane polarized light. This plane polarized light pass through this half shade plate. नंतर आपण कशामधून पास करतोय ते? ग्लास ट्यूब. This glass tube is filled with the which solution? Sugar solution. Then it is passed through the analyzer. Here scale is there in between, and last one what is there? Telescope is there, and here eye is there. E means eye. Okay, this is the construction of this Lorentz half shade polarimeter. Then working. घ्यायचं वर्किंग का वेळ द्यायचा आहे? हॅलो, लिहिण्यासाठी वेळ द्यायचा का घ्यायचं वर्किंग पटकन? घेऊया. Okay. Okay, listen please. Up to this working, first case number 1. केस नंबर 1. एक 5 मिनिट जर बंद पडलं, कमी झालं तर आपण नेक्स्ट चालू करू लाईन, किंवा नेक्स्ट लेक्चरला घेण्यापेक्षा यातच चालू करू लेक्चर. केस 1. दिस ग्लास ट्यूब इज फिल्ड विथ द शुगर सोल्युशन. मीटिंग एंड करून पुन्हा एकदा मीटिंग मी स्टार्ट करतो नंतर. एव्हरीवन प्लीज. म्हणजे आपल्याला ते वर्किंग कंप्लीट होईल आपलं. करायचं? हॅलो. Yes, sir. Okay. Yes, sir. I will stop now and I will once again I will join.